خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ، دختر مصطفیٰ، سیدہ فاطمہ، زوجہ مرتضیٰ، سیدہ فاطمہ، صالحہ پارسہ، سیدہ فاطمہ، عابدہ زاہدہ، سیدہ فاطمہ، صابرہ شاکرہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ ہو کر ہو عطا، سیدہ فاطمہ کی راحت اور علی کے گھر کی زینت ہے، نبی کے دل کی راحت اور علی کے گھر کی زینت ہے، بیان کس سے ہو ان کی پاک تینت پاک طلعت کا، بیان کس سے ہو ان کی پاک تینت پاک طلعت کا، شرف حاصل ہے ان کو دامن زہرا سے نسبت کا، انہی کے ماہ پارے دو جہاں کے لاجوالے ہیں، انہی کے ماہ پارے دو جہاں کے لاجوالے ہیں، یہی ہے مجمع بحرین سر چشمہ ہدایت کا، یہی ہے مجمع بحرین سر چشمہ ہدایت کا، یہی ہے مجمع بحرین سر چشمہ ہدایت کا، بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا، بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہے اور دے پتا جنت کی نگہت کا، کہ دنیا میں رہے اور دے پتا جنت کی نگہت کا، ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے۔ ایک سوال ہے کہ اگر عورت تراویح نہ پڑھے تو کیا وہ گناہ گار ہوگی؟ سنت موقدہ ہے، عورت ہو یا مرد، سب کے لیے سنت الموقدہ ہے، اور جس نے سنت موقدہ کو ترک کیا اس نے برا کیا، اور اگر بار بار ترک کیا تو گناہ گار ہوا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک سوال ایس ایم ایس کے ذریعے ہے کہ جو اسلامی بہن حافظ نہ ہو وہ تراویح کیسے پڑھے؟ تراویح پڑھنے کے لیے حافظ ہونا شرط تھوڑی ہے، اسلامی بھائی کا حافظ ہوتے، تو اپنی تراویح جو پڑھتے ہیں تو اس میں جو بھی صورتیں جو عام نمازیں جو پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ اور سورت جو بھی ملا لے، جو بھی اس کا طریقہ ہے اس کے مطابق اسی طرح تراویح پڑھنی ہے۔ واٹس ایپ کے ذریعے ایک سوال ہے، کسی نے معلوم کیا ہے تراویح میں نیت کیا کریں؟ 2 رکعت نفل تراویح یا 2 رکعت سنت تراویح؟ کیا نیت کریں؟ 2 رکعت تراویح یہ نیت کر لیں۔
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ روزہ رکھ کر جو طالب علم امتحان میں نقل کرتے ہیں کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، البتہ یہ نقل کرنا ہے جرم. ہاں بھائی روزے پر کیا کراہت وغیرہ کا، ہاں وہی کراہت، یہ مکروہ ہے، اس سے کم روزے کو مکروہ کریں گے، اس سے کم جو یہ گناہوں کے کام ہوتے ہیں، تو اس سے روزے کی نورانیت جاتی رہے گی. نقل تو روزہ ہو یا نہ ہو، عام دنوں میں بھی، رمضان شریف کے علاوہ بھی یہ امتحان میں نقل کرتے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ گناہ گار ہوتے ہیں. جو نقل کرواتے ہیں وہ بھی گناہ گار ہوتے ہیں. محمد کامران اتاری امیر اہل سنت سے عرض ہے، رمضان کریم میں لوگ جلدی میں ہی نظر آتے ہیں، بے صبری ہی نظر آتی ہے افطار میں، سفر میں. یہ بتا دیں کہ ہم صابر کس طرح بن سکتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ ماہ صبر بھی ہے، اس کا ایک نام ماہ صبر بھی ہے. تو اس میں تو یعنی کھانے پینے سے سارا دن صبر کیا، اب افطار کے ٹائم پر تھوڑا سا وقت رہ گیا، اس میں بے صبری کرنا، تو اس میں بھی صبر کیا جائے. تو کھانے پینے کے ٹائم میں تو شاید اتنی بے صبری کا مظاہرہ نہیں ہوتا. روڈوں پہ جلدی اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے بعض لوگ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور سگنل بھی توڑتے ہوں گے، اور ٹریفک جام ہوتا ہو تو شور بھی کرتے ہوں گے، گالیاں بھی بکتے ہو تو تعجب نہیں. تو یہ نہیں، صبر، اور ہمیشہ صبر کر رہا ہے. ماہ رمضان میں تو صبر سیکھنا ہے، پھر سارا سال ساری عمر اس کو نبھانا ہے. تو بہرحال یہ کہ بے صبری سے مشکل تو آسان نہیں ہوگی. ٹریفک جام ہے، ہمارے بک بک کرنے سے ٹریفک تو کھلے گا نہیں نا، وہ جام ہی رہے گا. تو ہم صبر کر کے کیوں نہ اجر کے حقدار بنے، کہ بے صبری کرنے سے تو وہ صبر کا جو اجر ہے وہ چلا جائے گا. اور نعوذ باللہ اس میں کوئی اور بھول کریں گے، جیسے کوئی گاڑی والا کھڑا ہے، اب وہ غصہ آیا، آپ نے اپنا دروازہ کھولا اور جھاڑنا شروع کر دیا کہ رستہ دے، چل ہٹ. تو یہ پھر یا گناہوں کی صورت بننا شروع ہوئی کہ یہ تو اگلے کی دل آزاری ہے، اس کی تذلیل ہے. تو ایسا نہ کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوال آیا ہے ایس ایم ایس کے ذریعے کہ یہ جو جلوس نکالتے ہیں ربیع الاول شریف کا، 11ویں شریف کا، اور بھی بزرگوں کے ایام میں، تو کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ اس کے نہ نکالنے کا کوئی ثبوت ہے؟ یار وہ سیاسی طرح طرح کی ریلیاں، ریلے، پتہ نہیں کیا کیا نکلتے ہیں. ابھی ان کا ثبوت مانگنے کا ذہن بنا کسی کا کہ جب ہم اللہ اور رسول کا ذکر کرتے ہوئے نکلتے ہیں، بزرگان دین کا ذکر کرتے ہوئے نکلتے ہیں، تو نعتیں پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں، تو پھر وہ وسوسہ آتا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت ہے. تو اس لیے یہ اصول یاد رکھیے کہ جو کام شریعت سے نہیں ٹکراتا، شریعت نے منع نہیں کیا، وہ جائز ہے. اور کسی ایسے کام کو جو شریعت نے منع نہ کیا اور مسلمان اچھا سمجھ کر کریں، جن میں علماء صلحاء خاص کر اچھا سمجھ کر کریں، تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. یہ ایک اصول ہے. ورنہ تو ثبوت تو یہ درس نظامی کیا جاتا ہے جس کو عالم کورس کہتے ہیں. حقیقت میں یہ واقعی عالم کورس نہیں ہے، فرق ہے اس میں تھوڑا، لیکن مطلب یہ کہ اس میں اس کے ذریعے عالم بنا جاتا ہے. تو اب درس نظامی کا ثبوت کہاں سے کہ اس انداز میں درس نظامی پڑھایا جانا، علم صرف اور نحو، یہ تو حدیثوں میں ثابت ہی نہیں ہے. اسی طرح بھی حدیثوں کی کتابیں بخاری تو مسلم تو کوئی بھی نہیں تھی، صحابہ کے دور میں نہیں، تابعین کے دور میں نہیں، تبع تابعین کے دور میں بھی یہ بخاری وغیرہ کہاں تھی، کیونکہ امام بخاری تو بعد میں آئے. تو یہ سب ان سے ثبوت ثابت ہوتے ہیں، بہت ساری دلیلیں ثابت ہوتی ہیں. پھر قرآن کریم جس انداز میں ہمیں چھپا چھپایا مل رہا ہے اس دور میں نہیں تھا. اب ان سب کا ثبوت وہی ہے کہ مسلمان جس کام کو اچھا سمجھ کر کریں اور شریعت نے اس کو منع نہ کیا ہو تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے.
بھئی یہ اصول اگر یاد رکھ لیں گے نا تو انشاءاللہ بہت سارے وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی. اتنے ہزاروں مل کر اعتکاف کرنے کا ثبوت کہاں سے لائیں گے؟ پہلے کے دور میں کہاں تھا یہ انداز؟ تو ہم نے کہیں کتابوں میں تو نہیں پڑھا، لیکن اب یہ کہ شریعت نے منع بھی نہیں کیا. اچھا کام ہے، مسلمان کر رہے. لنتر کی مسجد بنی ہوئی ہے، پنکھے سروں پہ گھوم رہے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، موج لگی ہوئی ہے. تو یہ کہاں تھا پہلے؟ پھر اور ہم نے تھوڑی مسجد نبوی شریف میں بھی تو یہ سارے لگے ہوئے ہیں، اور سونے کے جھومر لگے ہوئے ہیں، اور فل ایئر کنڈیشنڈ. ہمارا ایئر کنڈیشن تو ایسے ہی ہے، ڈبہ ہے، صحیح بولتا ہوں. وہاں تو مطلب وہ کیا بولتے ہیں ایئر کنڈیشن کا وہ نظام، وہ سینٹرل اے سی. ہمارا سینٹرل اے سی ہے نہیں، ہمارا سینٹرل بھی ہو، سینٹرل تو اتنی سی سینٹرل ہی، وہ بڑا سینٹرل اے سی، اور میلوں دور اس کا پلانٹ لگا ہوا ہے مسجد نبوی شریف کا، کروڑوں اربوں روپے کا، سمجھے؟ تو یہ سب کا شرعی ثبوت کہاں سے لائیں گے؟ خالی مطلب نعت پڑھنے کا ہی اور منقبت پڑھنے کا ہی شرعی ثبوت چاہیے. گھروں میں اے سی لگا کر جو مزے سے پڑے ہوتے ہیں، یہ ثبوت کہاں سے لائیں گے شرعی؟ تو سب کا شرعی ثبوت موجود ہے، شریعت نے منع نہیں کیا تو جائز ہے، دیٹس آل. ورنہ تو اب قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. میں اردو میں بول رہا ہوں، پھر اسکرین پر فون کے ذریعے آپ نے سوال ریکارڈ کروایا، اس کا شرعی ثبوت کہاں سے لائیں گے آپ؟ تو ہے شرعی ثبوت کہ جائز ہے، منع نہیں ہے. تو یہ اصول یاد رکھ لیں گے نا تو 11ویں 12ویں 6ٹھی شریف، آج کی تیسری شریف، بی بی فاطمہ کی تیسری شریف ہے نا آج، یہ سب ثابت ہو جائے گا اگر یہ اصول یاد رکھ لیں گے. شریعت نے جس کام کو منع نہیں کیا وہ جائز ہے، خلاص. کوئی کسی کا اچھا بھی اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتا. جو کہے گا اس کا کہنا ناجائز ہے، کہ جس کو شریعت نے ناجائز نہیں کہا، ہو آر یو، تو کون ہے جو ناجائز کہہ رہا ہے؟ یہ میں شرعی بات کر رہا ہوں، کوئی یہ بول بچن نہیں دے رہا، یہ شرعی اصول بیان کیا میں نے. کوئی بھی عالم دین میرے اس اصول کو چیلنج نہیں کرے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا ایک سوال ہے، دینی کوئی بھی تحریر جس میں قرآن کی آیت نہ بھی ہو تو کیا اس کو بھی وضو کر کے لکھنا لازم ہے؟ یہ مطلب بے وضو جائز ہے، نہ آیت یا ترجمہ قرآن لکھے تو وضو ہو، اور دیگر تحریریں ہیں یا حدیث پاک ہے تو ان کو لکھتا ہے تو بے وضو بھی لکھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مولانا صاحب، اگر کوئی بندہ سفر میں ہے اور اسے اذان کی آواز بھی نہیں آئی تو وہ بندہ وقت کا اندازہ لگا کر کیا نماز پڑھ سکتا ہے؟ اندازہ نہیں، اس میں یہ ہے کہ ہر ایک پر فرض عین ہے کہ اس کو نمازوں کے وقت کی معلومات ہو. تو اب تو آسان ہے، مطلب اپنے موبائل فون میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ 27 لاکھ سے زیادہ مقامات کے نمازوں کے اوقات، ٹائمنگ یہ لکھے ہوئے، اس میں سے دیکھ کر ٹائم کی ترکیب بنائی جا سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیس بک پیج پر بھی سوالات کا سلسلہ ہے. رانا نوید کہہ رہے ہیں کہ کافی لوگوں کو 786 والے نوٹ جمع کرتے دیکھا ہے، کہتے ہیں اس سے پیسے میں برکت ہوتی ہے. 786 نمبر ہوتے ہیں اس میں؟ اچھا، کہیں آگے پیچھے ہوتے ہوں گے اس میں، یا بیچ میں ہوتے ہوں گے. اب یہ جو یہ کرتے ہیں یہ خود ہی بتائیں گے کہ ان کو کہاں سے معلوم ہوا کہ اس سے برکت ہوتی ہے. وہ جمع کریں گے تو یہ تو پھر وارثوں کے ہاتھ میں جائے گا، یا چور اٹھا لے جائے، ڈاکو لے جائے گا، چور لے جائے گا. یہ نوٹ جمع نہ کرنے میں ہی برکت ہے. اگر یوں میں کہوں نا، یہ زیادہ مطلب گہری بات میں نے کی ہے. جتنا آگے بھیجیں گے رائے خدا میں دے کر، وہاں جمع کریں گے نا آخرت کے لیے، تو وہاں سے برکت ہی برکت ہے. کمی کی صورت نہیں ہے، نہ ضائع ہونے کی صورت ہے، نہ چوری کی صورت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خالد آوان پوچھ رہے ہیں کہ ہم اپنی نیکیاں دوسروں کو ایصال ثواب کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس رہیں گی یا نہیں؟ اور کوئی ایصال ثواب اس لیے نہ کرے کہ میری نیکیاں کم ہو جائیں، تو اس کو کیسے سمجھائیں؟ نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، ایصال ثواب سے کم نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، کم بھی نہیں ہوتی، بلکہ بڑھتی ہیں. اس لیے ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے. جنہوں نے ایسا کہا کہ نہیں مطلب ختم ہو جاتی ہے تو ان کی غلط فہمی ہے.
उलमा से पूछेंगे तो वो इंशाल्लाह वही जवाब देंगे जो मैंने अर्ज किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दारुल इफ्ताह सुन्नत हमारा यूके में भी है, और हमारे एक इस्लामी भाई यूके के, इनकी एक गैर मुस्लिम से मुलाकात हुई और इनकी बातचीत वगैरह हुई किसी सफ़र वगैरह के दौरान, तो उनमें इन्होंने इस्लाम की दिलचस्पी पाई और इन पर इनफरादी कोशिश की। इनसे वक्त वगैरह भी इनका तय हुआ कि आप आएँ, हमारे यहाँ दारुल इफ्ताह सुन्नत है, वहाँ हमारे इस्लामी स्कॉलर्स होते हैं, उलमा होते हैं, और आप वहाँ आकर उनसे बात करें। तो वो हमारे जो मिले उनको थे वो आए और इन्होंने हमारे दारुल इफ्ताह सुन्नत में इस्लामी भाई से बात हुई, और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल वो उन्होंने इस्लाम कबूल किया दारुल इफ्ताह सुन्नत में, और इसका मंजर हमारा रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि ये पहले से उन्होंने ये दावत दी हुई थी, आए थे, और इस अंदाज से ये तरकीब हुई। आइए आपको वो हम मंजर दिखाते हैं। माशाअल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। I bear witness that there is no God except Allah. And I bear witness that Muhammad, peace be upon him, is his servant and messenger. And I bear witness that Jesus is the prophet of Allah and not the son of Allah. And I believe that Islam is the only correct religion. And I reject other false religions. That's it. You become a Muslim. Congratulations. सगे अत्तार मोहम्मद बहादुर अली अत्तारी मुल्तान से अर्ज़गुज़ार हूँ। पिछले दिनों मेरा एक्सीडेंट हुआ जिससे हाथ की हड्डी टूट गई है, उसका ऑपरेशन हुआ है और टांके भी काफ़ी आए हैं। तो डॉक्टरों ने मना किया है कि आपने इस दौरान पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना और इसको पानी से बचाना है, वरना आपके जो ज़ख़म है वो देर से अच्छा होगा, ख़राब होने का भी अंदेशा है। तो तयम्मुम कर कर आप नमाज़ें पढ़ें। तो बापा जान आप इरशाद फरमाएं कि इस बारे में मैं क्या करूं? अभी तक तो तयम्मुम कर कर ही नमाज़ें पढ़ रहा हूं। आपसे दुआए सेहत की बिल्तिजा है, सेहत व आफियत के साथ यहाँ दुरुस्त हो जाए। मदनी कामों में काफ़ी रुकावट हो रही है। बापा दुआ फरमा रहे हैं हमारे मदनियत याब भी बढ़ जाए और हमारे मदनी कामों में भी मजबूती आ जाए। अल्लाह करीम आपको शिफा कामिला आजिला नाफिया अता फरमाए। इसमें अगर कोई बाशरा माहिर तबीब खौफ खुदा वाला ये मशवरा देता है तो मान लिया जाएगा, या खुद अपना मरीज का तजर्बा है कि पानी डालने से जख्म खराब होगा, तो उस सूरत में भी वुजू के जो हिस्से कोरे हैं, जो दूसरे जो जख्म नहीं है वो तो धोने पड़ेंगे ना। यानी वुजू किया जाएगा, तयम्मुम इस पर नहीं किया जाएगा। बाकी जो हिस्सा जिसका या तो वो है ही अंदर, अब पानी नुकसान नहीं भी कर रहा लेकिन प्लस्तर बंधा हुआ है तो अंदर धुलना नामुमकिन है, तो ऊपर से इसको हर जगह एक एक जर्रे पर उसके जितना धोने का फर्ज है उस हिस्से पर पानी वाला भीगा हाथ ये फेरना होगा कि उसको तरी पहुंच जाए, तो ये मसहा हो जाएगा। आज शाम मरकज़ुल औलिया लाहौर में मेन कलमा चौक में एक प्लाजे में आग लग गई थी, काफ़ी नुकसान हुआ। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है इनके लिए दुआ भी फरमा दें। और एक करम नवाजी ये हुई कि इसी प्लाजे के ऊपर ईद मिलादुन नबी के झंडे लगे हुए हैं, 3 फ्लोर जल गए हैं लेकिन वो झंडे नहीं चले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अल्लाह करीम रहमो करम फरमाए, कब्र जहन्नम की आग से हमको महफूज फरमाए। और जो बेचारे जिनके नुकसान हुए, जानी नुकसान का कोई तस्करा इन्होंने नहीं किया, इसका मतलब माली नुकसान हुआ है। तो जो भी माली नुकसान जिन जिन का हुआ है अल्लाह करीम उनको सब्र भी दे, अजर भी दे और इनका नेमल बदर अल्टरनेट भी इनको इनायत फरमाए।
आमीन बिजाहिर नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपकी बारगाह में एक सवाल अर्ज है, कोई ऐसा वजीफा इरशाद फरमा दें जिससे औलाद खूबसूरत पैदा हो। अल्लाह पर करोड़ है करोड़ रहमतों का नज़ुल फरमाए। ये दस्तरखान से जो दाने गिरे होते हैं ना, ये चुन कर खाने की आदत बनाए। एक जर्रा भी दस्तरखान पे गिरा हुआ जाया ना हो, ये सबके लिए। इंशाल्लाह इसका एक फायदा ये होगा कि औलाद बेऐब और खूबसूरत पैदा होगी। लेकिन इतना गिराते हैं यार कि खुदा की पनाह। वो खास कर ये जिससे कि हालांकि एहतिकाब में आए हुए फिर भी इतना गिरा रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो फिर भी जो करीब बिल्कुल होता है ना, वो भी गिरा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का ऐसा होता है कि जो संभाल लेता है, कोई को उठवाता है। ये हमारे जो बेचारे ऊपर थाल वगैरह लेकर खड़े होते हैं, आमतौर पर ये भी किसको संभाले, इनका भी इतना ज़हन नहीं होता। बाजों का होता है कि एक एक से मतलब दाने उठवाने चाहिए। या तो नाराज होगा तो मतलब कैसे काम चलेगा, तो है तरबियत लेने के लिए, सीखने के लिए ही आते हैं। तो एक एक दाना, आधा दाना हो, चौथाई हिस्सा हो दाने का, जर्रा हो, वो भी जाया नहीं होना चाहिए, पेट में जाना चाहिए। ये सब ज़हन बना ले, गिराते बहुत हैं यार। इसकी वजह से क्या अजब के महंगाई बढ़ती हो, खाना बहुत ज़ाया हो रहा है। खाली यहाँ की बात नहीं कर रहा, दुनिया भर में बहुत ज़ाया हो रहा है खाना। करोड़ों रुपए का रोजाना खाना ज़ाया होता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद सुहेल अत्तारी। अमीर अहले सुन्नत से सवाल ये करना है कि हमारे यहाँ एक जुमला कहा जाता है कि वहम का इलाज तो लुकमान हकीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास भी नहीं था। इस तरह का जुमला कहना कैसा, क्या ये इनकी शान में गुस्ताखी तो नहीं? बराए करम जवाब इरशाद फरमाए। वहम का इलाज लुकमान हकीम के पास भी नहीं, ये एक मुहावरा है, बचपन से सुनते आ रहे, और इसमें कोई कुफ्र नहीं। हजरत सैयदना लुकमान रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये बहुत बड़े बुजुर्ग हुए, वलीउल्लाह हुए, और अल्लाह के नेक बंदे, मकबूल बंदे। ऐसे मकबूल के कुरान में इनका जिक्र खैर और सूरह लुकमान कुरान में मौजूद है। तो ये वो हकीम, जड़ी बूटियों के जो हकीम होते हैं ना, आमतौर पे जो भले जड़ी बूटियां इनके कदमों में लौटती होंगी और ये तिब भी जानते होंगे, लेकिन हकीकत में इस वजह से हकीम है ये मुराद नहीं है कि जो मतब खोलकर, दवाखाने खोलकर बैठे होते हैं, देसी दवाएं बेचते हैं या देते हैं, ये हकीम मुराद नहीं है। हिकमत और दानाई की बातें, अक्लमंदी की बातें, इल्म की बातें इनसे बहुत जाहिर हुई हैं। तो ये इस वजह से हकीम ने समझदार, दाना, बहुत ज्यादा अक्लमंद बुजुर्ग हुए, इस तरह से वो हकीम है। तो ये एक मुहावरा है कि वहम एक ऐसा मरज है कि यार छोड़ो वहम को यार, वहम की दवा तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं जिस पर कोई हुक्म कुफ्र लगा दिया जाए, माअज़ल्लाह। बहरहाल बुजुर्गों का नाम ऐसे कामों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि ये अगर सैयदना लुकमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाकई किसी वहम के मरीज को दम कर दे, इलाज तो हो जाए, उसका वहम की बीमारी चली जाए। तो इसलिए वो ऐसा मतलब बोलना नहीं चाहिए बुजुर्गों के ताल्लुक से, मगर ये कि इसको हम कुफ्र नहीं कहेंगे। हाँ, नबी का मामला और होता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुभान अल्लाह। बीबी फातिमा कंप्यूटर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयदा हलीमा तारिया है। सुभान अल्लाह। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तकरीबन 7 साल है। सवाल शुरू करने से पहले आज करके चलूं, अगर जवाबात में गलती हो जाए तो फौरन मेरी इस्लाह फरमाए। मुझे आए बाएं करता नहीं, बल्कि शुक्रिया का साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत कब हुई? उम्मु सादात
اللہ माशाअल्लाह। بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کتنی شہزادیاں اور شہزادے ہیں؟ تعداد اور نام بتائیں۔ 3 शहजादियाँ, हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत उम्मे कुलसुम रजी अल्लाह ताला अन्हा, और 3 शहजादे, हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत मोहसिन रजी अल्लाह ताला अन्हु है। सुभान अल्लाह। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने खातून जन्नत का नाम फातिमा क्यों रखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि अल्लाह पाक ने मेरी बेटी और इससे मोहब्बत करने वालों को दोज़ख से आजाद किया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लक़ब और नाम क्या है? नाम फातिमा और लक़ब ज़हरा और बतूल है। बतूल और फातिमा ज़हरा लक़ब इस वास्ते से पाया कि दुनिया में रहें और दे पता जन्नत की निगत का। सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक लक़ब ज़हरा है। बताएं ये लक़ब किस वजह से है? आप जन्नत की कली हैं। आपके जिस्म से जन्नत की खुशबू आती थी, जिसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूंघा करते थे, इसीलिए ज़हरा लक़ब हुआ। सुभान अल्लाह। सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कोई फरमान सुनाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जो इसे न गवार वो मुझे न गवार, जो इसे पसंद वो मुझे पसंद। सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। जब खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह इस्तकबाल फरमाते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़े हो जाते, उनका हाथ चूमते और उन्हें अपनी जगह पर बिठाते। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब खातून जन्नत के पास तशरीफ ले जाते तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा किस तरह इस्तकबाल फरमाती? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़ी हो जाती, आपके मुबारक हाथों को चूमती और अपनी जगह पर बिठाती। माशाअल्लाह। हजरत खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल कब हुआ? 3 रमज़ान मुबारक मंगल की रात को विसाल मुबारक हुआ। जनाजा किसने पढ़ाया? हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। सुभान अल्लाह। आपका मज़ार मुबारक कहाँ है? मज़ार मुबारक जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा में है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तस्बीह फातिमा का वाक़या अशआर की सूरत में बयान फरमाया है। अब आप सुनाएंगी? आई जब खातून जन्नत अपने घर पड़ गए सब काम की जात पर, काम से कपड़े भी काले पड़ गए, हाथ में चक्की से छाले पड़ गए, दी खबर
खुश खुश हो गई। सालिक उनकी राह जो कोई चले, दीन और दुनिया की मुसीबतें बचे। अल्लाह माशाअल्लाह, बड़ा मजबूत। माशाअल्लाह। फातिमा कंप्यूटर, बीबी फातिमा कंप्यूटर, बीबी फातिमा माशाअल्लाह। तैयबा ताहिरा, सैयदा फातिमा, आबिदा जाहिदा, सैयदा फातिमा, साबिरा शाकिरा, सैयदा फातिमा, हो करम होता, सैयदा फातिमा, दुख्तरे मुस्तफा, सैयदा फातिमा। माशाअल्लाह, हामिद बापू की शहजादी भी बड़ी मजबूत फातिमा कंप्यूटर बन के आई और मेहंदी भी लगाई है माशाअल्लाह। वो अच्छी मेहंदी लगाई है। अरे वाह, क्या बात है माशाअल्लाह। अल्लाह आपको आलिमा, मुफ्तिया, बाअमल, मुबल्लिगा बनाए माशाअल्लाह। आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदनी मुन्नी के लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 12,000 रुपये जो है वो दिए जाएंगे, और मदनी मुन्नी के अब्बू के लिए ये मदनी बॉक्स दिया जा रहा है। इनके अब्बू के लिए, इनके अब्बू के लिए ये मदनी बॉक्स दिया जा रहा है, लिया जा रहा है। इनके अब्बू लिए, इनका अब्बू लिए जा रहे हैं माशाअल्लाह, क्या बात है। ये दावत इस्लामी है माशाअल्लाह। अहले बैत से मोहब्बत का अंदाज आप मुलाहिजा करें कि किस तरह खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो ये शब उर्स मनाई जा रही है, फिर जो बच्ची आई वो खुद सैयदा, और कितने प्यारे अंदाज से इन्होंने आपके मुतालिक बयान किया। बड़ों को मालूमात नहीं होती, बल्कि बसा को देता याद करो तब भी याद नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने दावत इस्लामी पे बड़ा करम किया है, और माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत तरीके से ये सारे मामलात हुए और अच्छा याद किया। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फेसबुक पेज पर सवालात हैं कि जिनके रिश्तेदार इंतकाल कर गए हों तो उनकी तरफ से रोजे रखवाने की जिम्मा किस पर होगा? उनकी तरफ से रोजे रखने का तो कोई मसला नहीं है, नयाबत इस तरह की नहीं है इसमें, है ना। रोजे रखवाने का नहीं है, बल्कि अगर रोजे किसी के फर्ज रह गए थे तो उसका फिदिया दिया जा सकता है। एक सदका फित्र की रकम, यानी एक सदका फित्र उसकी तरफ से किसी गरीब मिस्किन को दे दिया जाए, या वो शरई हीला कर लिया जाए कि मिसाल के तौर पर 100 रोजे फर्ज उसने तर्क किए थे, तो उसका बेटा है जैसे, तो वो अगर वो चाहे तो 10 सदका फित्र एक साथ किसी को मालिक करे जो ज़कात के हकदार होते हैं, जैसे इस तरह का कोई शरीफ फकीर, वो कब्जे में दे, अब इसको वापस वो गिफ्ट कर दे, तोहफे में दे दे, ये कब्जा करे, अब ये फिर इसको इसी तरह पेश करे फिदिये की नीयत से। तो इस तरह लौट फेर करते रहेंगे, तो जब 100 पूरे हो जाएंगे तो ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसका फिदिया अदा हो जाएगा। तो ये हीला जरूरी नहीं है, बल्कि बेहतर तो वाकई यही है कि पूरी की पूरी रकम दे दी जाए शरीफ फकीर को। और नमाजों का भी इसी तरह, फर्जों का, वित्र का भी एक सदका फित्र, जितनी नमाजें छूट गई सारा हिसाब लगाए। पता ना हो तो जब 12 साल इस्लामी हिसाब से हुए हों, यानी बालिग होने का पता नहीं है, और समझो जिंदगी भर नमाज नहीं पढ़ी थी, तो उसका भी जब इंतकाल हुआ तो उससे लेकर वो 12 साल हिजरी सन के हिसाब से ये हुआ था, उस वक्त से वो नमाजों का और वित्रों का हिसाब लगा ले। फर्ज और वित्र यानी 5 नमाजें तो फर्ज है, फर्ज के फज्र और ये समझो ये रकाते, और वित्र की यूं एक दिन के 6 फिदिये बनेंगे। तो यूं वो जितने साल थे उसके हिसाब लगाकर वो जितना वो 1000, 2000, 25,000, 15,000 ये रकम जैसे बना ली, अब ये वो लौट फेर करते रहे जो तरीका बताया इसके मुताबिक। जब वो उतनी नमाजों का फिदिया अदा हो जाए तो ये भी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि उसकी आज़ादी हो जाए। मर्द के लिए 12 से 15 साल में, चूंकि वो बालिग होता है 12 साल के, अलबत्ता औरत हो तो उसका 9 साल से हिसाब लगाएंगे कि औरत 9 से 15 के दरमियान बालिगा कभी भी बन सकती है,
اور اگر آثار بلوغ کا کوئی یعنی کہ بالغ ہونے کی نشانی ظاہر نہ ہوئی تو پھر 15 سال کی ہو گئی تو، اور 12 سال وہ 15 سال کا ہو گیا تو یہ بالغ ہو گئے. لیکن یہ سب اسلامی مہینے کے حساب سے ہوگا. تو اس نے پتہ نہیں ہے 9 سال سے لگا لے، اس کا 12 سال سے لگا لے، لڑکے کا، مرد کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. سورہ یاسین میں کتنے حروف ہیں؟ وہ جواب کون سے لیں؟ سورہ یاسین میں کتنے حروف ہیں؟ جواب کون دے گا؟ جی چلو یہ آج جواب وہ دیں گے جو حافظ قرآن ہو. سردار آباد میں بھی جواب کا نظام کچھ ہے، وہاں پر حفاظ اگر موجود ہیں اور وہ جواب دینا چاہیں. بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خادم العلم محمد وسیم اتاری، تحصیل میاں ضلع خانواد. سورہ یاسین میں تقریباً 2000 لفظ ہیں. خادم العلم اب تو شخصیت ہوں گے نا، مطلب مدنی ہے، مدرس ہے، جامعۃ المدینہ کا طالب علم. طالب علم ہے جی. اچھا ماشاء اللہ. خادم العلم بھی ہے. یہ ہو سکتا طالب العلم بولنا ہو. طالب العلم کا ہوگا نہیں، ہمیں سننے میں خادم. اچھا کہا خادم العلم، ہو سکتا ہے سبقت لسانی ہو گئی ہو. اساتذہ کی طرف سے لقب ملا ہے خادم العلم. سبحان اللہ. اچھا سبحان اللہ. اگر اساتذہ میں سے کوئی کہتے حضرت صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایسے موقع خیر پر جواب کیا ہمارا مطلب ذہن ہونا چاہیے، یا اگر ایسا کچھ ہو جائے؟ خادم العلم میں تو خیر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں ویسے ہی میں نے عرض کیا کہ اگر استاد کہتے کہ حضرت تو یہ شرما گئے بیچارے. تو جو استاد کہتے وہی سب کو کہنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن خادم العلم اچھی بات ہے، علم کا خادم. جواب انہوں نے دیا تھا. جی جواب کیا دیا؟ جواب اپنے ذرا دوبارہ بتائیں گے. 2000 لفظ. آپ کا جواب درست نہیں ہے. سردار آباد سے کیا کوئی جواب ہے تو بتا دیا جائے. بابو آپ چلیں، ابھی سردار آباد میں کوئی نظر نہیں آ رہے، آپ یہیں سے جواب ہمیں لے کر دیں. اور جس اسلامی بھائی کا جواب درست ہوگا امیر السنت کی طرف سے آئی ہوئی عیدی اور حافظ بھی ہونے چاہیے. وہ یہ ہماری ترکیب ہے کہ حافظ صاحب جواب دیں گے. یہ باپو بھی ترکیب فرمائیں. اور سردار آباد میں کیا مطلب کچھ چل رہے ہیں، کوئی ہے کیا جمع کر رہے ہیں؟ اچھا جی، یہاں پر حافظ صاحب تو کوئی ہمیں نظر نہ آ رہے ہیں. ایک اسلامی بھائی ہیں وہ جواب دینا چاہ رہے ہیں. بھائی سردار آباد میں بھی کوئی حافظ صاحب ہمیں نظر نہیں آ رہے، آپ دے دیجئے پھر یہیں سے. حافظ تو یہاں ڈھیروں ڈھیر ہوں گے، سب کو حروف کی گنتی آئی ضروری تھوڑی ہے. ایک اسلامی بھائی آ رہے ہیں، یہ حافظ صاحب ہیں، دیکھیں یہ کیا جواب. بغیر حافظ کے جواب دینا چاہ رہے ہیں، ان کو کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ چلو عید کے مدنی قافلے کی نیت ہو تو بھلے یہ دے دیں. باپو عید کا مدنی قافلہ ہو تو پھر وہ اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ثاقب نظامی، مرکز الاولیاء لاہور سے حاضر ہوں. باپا جان جو پوچھا گیا وہ سورہ یاسین جو لفظ ہیں ان میں 6 حروف ہیں. لفظ میں 6 حروف ہیں. سورہ یاسین نہیں، سورہ یاسین شریف جو پوری سورت ہے اس میں کتنے حروف ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عبداللہ اتاری ضلع بہاڑی سے 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. ماشاءاللہ. سورہ یاسین میں 7306 حروف ہیں.
آپ کا جواب درست نہیں ہے. सरदाराबाद में भी एक माइक लेकर खड़े हैं. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अली हमजा अत्तारी बोल रहा हूँ. यासीन में तकरीबन 2200 के करीब हरूफ हैं. आपका जवाब भी दुरुस्त नहीं है. 2988. सूरह यासीन शरीफ में 3000 हरूफ हैं. आपका जवाब दुरुस्त है. कौन से आ रहे हैं? 3000 वाले? जी 3000 वाले. ये आपको ये ईदी दी जा रही है. जवाब दीजिए. हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम किन सहाबी की सूरत में बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ करते थे? इसका जवाब किससे ले लें? जो हर महीने मदनी काफिले में सफर करते करते जिनको 12 माह हो चुके हों, उनमें से कोई मिल जाए तो ठीक है, वरना फिर कोई और रियायत कर देंगे. जी बापू 12 माह हो चुके हों, सरदाराबाद 12 माह हो चुके हों. हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम किन सहाबी की सूरत में बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम में हाजिर हुआ करते थे? बाबुल मदीना. अब्दुल हमीद अत्तारी फारूक नगर से 1 माह के इत्काफ के लिए हाजिर हुआ हूँ. मरहबा. प्यारे बाबा जान, हजरत जिब्रील अमीन हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल में हाजिरी औकात दी. मदनी तरबियतगाह पे रख लो यार. अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह कौन थे जी, जिन्होंने साहिल ने जवाब दिया? ताबई बुजुर्ग थे. ताबई. जवाब में गलती हो गई. अब इसका कफारा क्या होगा? तबे तबे वे ताबे. ये इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्द थे. अब कफारा इंशाल्लाह हर हफ्तावार इज्तिमा में पाबंदी से खुद भी आऊँगा और इस्लामी भाइयों को भी साथ लाऊंगा इंशाल्लाह. और हर महीने 3 दिन की तरकीब कर दो. ये मदनी कफारा है अपना, शरई तौर पर कफारा वाजिब नहीं है. मदीना बालिगान भी इंशाल्लाह बाबा. मदरसतुल मदीना बालिगान. अब मदनी काम 12 तुम थाम इंशाल्लाह. मदीना बालिगान इंशाल्लाह रोजाना हाजिरी देंगे. इस्लामी भाइयों को भी लेके जाएंगे बरसाल. सरदाराबाद में जो इस टाइम पे खड़े हैं वो यही 12 माह हो गए हैं हर माह मदनी काफिले में सफर करते हुए. जो इस टाइम पे खड़े किए हैं बयान करें. बापू हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम किन सहाबी की सूरत में बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ करते थे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. सैयदना दाहिया कल्बी रजी अल्लाह तआला अन्हु की शक्ल में तशरीफ लाते थे. आपका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है. हजरत सैयदना दिहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. सही तलफ़्फ़ुज़ ये दिहिया, दाल पर ज़ेर है. दहिया भी है, सही तर ये कि देहिया. दुनिया में तशरीफ आवरी के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़बान अक़दस पर क्या दुआ थी? इस सवाल का जवाब कौन देने जा रहे हैं? 12 माह के मुसाफिर जो जिन्होंने 12 माह का सफर कर लिया है, कम से कम 12 माह का सफर, वो जवाब थे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम विलादत के वक्त आपकी ज़बान अतहर पर रब्बी हबली उम्मती था. आपका जवाब दुरुस्त है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जलवा अफरोज होते ही सजदा फरमाया और होंठों पर यह दुआ जारी थी, रब्बी हबली उम्मती, यानी
پروردگار عز و جل میری امت میرے حوالے فرما۔ رمضان المبارک کے بعد کس مہینے کا روزہ سب سے افضل ہے؟ کون دیں گے جواب؟ جو روزانہ 2 درس دیتے ہوں اور 2 درس دیتے ہوئے 3 ماہ ہو چکے ہوں۔ صحیح ہوگا 92 12 2 درس ٹھیک ہے، 2 درس دیتے ہوئے 92 دن ہو چکے ہوں۔ 92 دن ہو چکے ہوں 2 درس دیتے ہوئے، دیتے ہوں یا سنتے ہوں، دیتے سنتے ہوئے۔ سردار آباد میں بھی اگر درس والے ہوں، باب المدینہ درس والے ہوں۔ رمضان المبارک کے بعد کس مہینے کا روزہ سب سے افضل ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام مصطفیٰ اتاری، درجہ ثالثہ، جامعۃ المدینہ ڈھرکی سے۔ رمضان المبارک کے روزہ کے بعد شعبان المبارک کا روزہ سب سے افضل ہے۔ آپ کا جواب غلط ہے۔ سردار آباد، رمضان المبارک کے بعد کس مہینے کا روزہ سب سے افضل ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرام۔ آپ کا جواب درست ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور فرض نماز کے بعد صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل افضل ہیں۔ سردار آباد میں کیا تحفہ دیا گیا ہے؟ اگر ہمیں بھی زیارت ہو جاتی کہ ان کو تحفہ دیا گیا ہے۔ رمضان کتاب، کاؤنٹر تسبیح اور امامہ شریف ان کو تحفے میں دیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جی جواب کون؟ یہ مدنی شخصیت کے طرف سے آواز آ رہی ہے۔ 12 ماہ سفر کر چکے ہوں اور چاند رات سے 1 ماہ کے سفر کا ارادہ ہو۔ سردار آباد میں اس وقت کھڑے ہوئے اسلام بھائی، باپو کیا کرنا ہے؟ سردار سب سے آباد جانا آخر ہے۔ میں موت کن کو آئے گی؟ 12 ماہ سفر اور 1 ماہ چاند رات سے مدنی قافلے میں سفر کی نیت بھی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 ماہ مدنی قافلہ ہو چکا ہے اور ابھی الحمدللہ 12 ماہ مدنی قافلہ جاری ہے۔ ماشاءاللہ۔ آخر میں اسرائیل السلام کو موت آئے گی۔ آپ کا جواب درست ہے کہ سب سے آخر میں جو ہے وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت علیہ السلام کو موت آئے گی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سوال یہ کرنا تھا، کیا نابالغ بچے کی کوئی چیز دوسرا استعمال کر سکتا ہے؟ دراصل نابالغ بچہ یا بڑا بھی ہو تو ایسا بے عقلا کہ جو مطلب نابالغ کے حکم میں آ جاتا ہو، تو اگر وہ اپنی ملک میں اس کے ملک میں کوئی چیز دے دی جائے، یعنی باپ کو دیا، اس کو دیا، تو اگر اس کی قبضے کی صلاحیت قبضہ کرنا جانتا ہے کہ یہ میرا ہو گیا، کہ نابالغ بچے جو تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں نا، تو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا ہو گیا، تو اب یہ اس کا ہو گیا، یا باپ نے اس کی نیت سے قبضہ کیا کہ یہ اس کا ہے کر کے، تو اب یہ نابالغ اس کا مالک ہے، یہ اس کے لیے امانت کے طور پہ سنبھالنا پڑے گا سرپرست یا والد جو بھی ہے اس کو، یا پھر یہ اسی پر خرچ کر دے، اس کی اجازت سے بھی دوسرا اس کو استعمال نہ کرے۔ اس کے مسائل ہیں۔ اسلامی سن سے حساب لگانے کا رجحان کم ہے۔ اسلامی سن کے حساب سے، یعنی اسلامی تاریخ کے حساب سے لڑکا جو ہے 12 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کی عمر کے درمیان کبھی بھی بالغ ہو جاتا ہے، یا اگر یہ اس طرح بالغ نہیں ہوا اس کی کوئی نشانی سے، تو جیسے ہی 15 سال کا پورا ہوگا اسلامی سال کے حساب سے تو یہ بالغ ہو جائے گا۔ اب اس پہ نماز، روزے اور یہ سب فرض ہو جائیں گے، اور ابھی اپنی مرضی سے اپنی رقم بھی خرچ کر سکے گا۔ تو اگر یہ نابالغ ہیں تو یہ اپنی مرضی سے کسی پر خرچ نہیں کر سکتے، کسی کو گفٹ نہیں دے سکتے۔ اپنے اوپر خرچ کرنا اور چیز ہے کہ ان پر تو یہ چیز ان کی ہے جو خرچ کر سکے، کھانے کی چیز یہ کھا سکتے ہیں، کسی کو نہیں کھلا سکتے،
नाबालिग जो है। लेकिन हमारे यहाँ इन मसाइल का बिल्कुल भी रुझान मालूमात का है ही नहीं, मतलब। तो इसलिए वालिद को चाहिए कि जो भी चीज़ बच्चे के लिए खरीदे वो अपनी नीयत से खरीदे। खिलौना लिया, अपनी नीयत से लगे खिलौना मेरा है। अब इसका बच्चा खेल रहा है तो कोई रिश्तेदार का बच्चा है तो वो भी खेल सके उससे। वो बच्चा इजाज़त नहीं मांगेगा, ना उसका बाप इजाज़त मांगेगा, वो खेलना शुरू कर देगा। इसके मसाइल है। अपनी मिल्क होगी कि जो खेले तोड़े फोड़े, सही है। कपड़े का भी मशवरा बाबा दे देना चाहिए। कपड़ों का तो ऐसा होता है कि ये बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना थोड़ा, इसको कपड़े छोटे पड़ जाते हैं तो ये दूसरा भाई पहनता है, जी हाँ, दूसरी बहन पहनती है। तो इसलिए ये कपड़े भी बाप को चाहिए अपनी मिल्क में रखे ताकि दूसरे बच्चे को पहना सके। वरना एक बच्चे के नियत से खरीदे या बनाए और अब या किसी ने गिफ्ट उसी को दिया और इन्हें तरकीब नहीं बनाई, बाप ने कब्जा किया उसी की नीयत से जैसे, तो अब ये बच्चे का हो गया। अब दूसरा बच्चा इसको पहन नहीं सकता। लेकिन इसका हल है, आसान हल है। अगर थोड़ा सा जहन हो ना तो आसान हल है। वो ये कि अब नहीं, पहले पता था, आज मसला पता चला तो अब इसके खिलौने बच्चे के, अब वो नहीं खेल रहा या भले खेल रहा है तो वो खिलौने, उसके कपड़े, जो भी है मार्केट वैल्यू से बाप उसको खरीद सकता है, उसको बेच सकता है मार्केट वैल्यू से। तो अब पुराना कपड़ा है, जैसे ये आपने जोड़ा बनाया, समझो बच्चे का लिया उसमें से रेडीमेड में से, तो क्या वो 300-400-500 का आता होगा, क्या हजारों का आता है जैसा कपड़ा। हाँ, मिसाल के तौर पे आपने 500 का लिया जोड़ा कोई, अब वो अब पहन लिया, धुल गया, घिस गया, अब इसकी वैल्यू तो मेरा ख्याल 10 रुपए रह गई होगी, 10-15 रुपए, यानी जो भी वैल्यू मार्केट हो। मार्केट वैल्यू निकालने का तरीका ये कि किसी कबाड़ी को दिखा दिया कि ये कितने का लोगे, तो आप 500 का जोड़ा उसको दो, ये बोलेगा 5 रुपए आएंगे, या बोल देगा भाई ये तो पोछा लगाने में भी काम नहीं आएगा, इसको फेंक दो। समझे? तो ये इस तरह यानी कि 1-2 कबाड़ियों को पूछ कर अपना जहन बन जाए ना। अगर ये फेंक दो बोलता है तो इसकी ना मानी जाए, कि अगर वाकई फेंकने जैसा है तो फिर ठीक है। तो जो दूसरा इस्तेमाल करेगा इसको, तो इसका मतलब फेंकने का नहीं है। तो वो 10 रुपए, 15 रुपए, 25 रुपए, जो भी कोई कबाड़ी इसकी वैल्यू लगाएगा, समझो तो वो मार्केट वैल्यू एक तरह से हो गई। तो यूं मतलब ये कि 25 रुपए का वो जोड़ा खरीद ले। इस तरह खिलौने, टूटे फूटे खिलौने कोई थोड़े बिकते हैं, ये कचरा कुंडी पे डालते हैं। तो बहरहाल इसकी भी मार्केट वैल्यू कुछ लग जाती हो, तो जो भी थोड़ी बहुत लगती है, ज्यादा देने में हर्ज नहीं है, मार्केट वैल्यू से कम देने में मसला है। तो यूं इसका जितना भी लाट होगा ना, सारे का सारा ये 200-500 रुपए में आप खरीद सकते हैं। जैसे कि वही मार्केट वैल्यू में इतना महंगा नहीं होता ये, आप खरीद लिया। अब आप सारे बच्चों को इजाजत दे दें, अपने दिल में बच्चे तो क्या इजाजत लेंगे आपसे कि ये मेरे जितने बेटे हैं पोते हैं सब भले खेलें इससे, और सबके लिए मुबाह कर दें, सब खेलो। तो यूं एक मतलब शरीर मसले पर अमल हो सकता है, लेकिन जहन बिल्कुल नहीं है इस तरफ, तवज्जो ही नहीं है। ये मसले सुनकर भी लोगों को ताज्जुब होता हो कि यार ये क्या बोल रहा है। ये सब बाहर शरीयत के 14वें हिस्से में इसके मसाइल लिखे हुए इस तरह के, फतह रज़विया शरीफ में भी है। इन मसाइल पर बाज़ किताबें भी लिखी हुई हैं, लेकिन मुताला करे कौन। 500 रुपए का खरीद लिया सारा, खिलौने कपड़े वगैरह, तो अब ये 500 रुपए किसको देवे? हाँ, मिसाल के तौर पर मार्केट वैल्यू 500 बनती है। हाँ, एक मिसाल, और इसने ले लिए, अब ये 500 रुपए उसी नाबालिग बच्चे की मिल्क है, उसकी यानी कि ओनर, उसका मालिक वही है, नाबालिग बच्चा। और ये 500 रुपए उसके लिए जमा कर ले, बालिग हो तो दे दे, या इस पर ही खर्च कर दे, दूध में, टॉफियों में, गोलियों में, चॉकलेट में, या खाने में, फीडर में, जो भी इसके इस्तेमाल की चीजें, दवा दारू में, तो उस 500 रुपए उसको उसके खर्च कर दिए तो भी चलेगा। ये अच्छी आपने तवज्जो दिलाई कि ये पैसे उसकी मिल्क होगी। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये बहुत अहम मसाइल हैं और हमारे घरों में बसा औकात हम इसका लिहाज नहीं रखते। और माशाल्लाह ये हज़ारों इस्लामी भाई
फैज़ान मदीना में हैं, ये भी सुन रहे हैं, सदाराबाद में भी हैं, मुख्तलिफ मकामात पर। तो ये बहुत अहम मसला है। और साथ साथ जो अहम तरीन बात अमीर सुन्नत ने अभी के मद्दी मुज़ाकरे में जो इरशाद फरमाई वो ये है कि इस्लामी तारीख के मुताबिक अपनी जो बालिग होने ना होने के सारे मसाइल हैं। तो अब डेट ऑफ बर्थ हमारी पैदाइश की इस्लामी तारीख क्या है। अब इस वक्त जितने भी इस फैज़ान मदीना में भी अगर इस्लामी भाई जो मौजूद हैं या हाज़िर नाज़रीन, एक ऐसे सवाल, ठीक है ना, किस को अपनी इस्लामी तारीख पैदाइश की इस्लामी तारीख पता है तो वो नोट करे, ज़हन में सोचे। तो एक शायद हज़ारों होंगे कि जिन्हें आज अभी इस वक्त भी अपनी इस्लामी तारीख पता नहीं होगी कि मैं पैदा कब हुआ था। तो क्योंकि हमारे घरों में भी बर्थडे मनाने का रुझान है, सालगिरह मनाते हैं, मगर वो इंग्लिश तारीख के हिसाब से हमारे बर्थडे या सालगिरह मनाई जाती है। तो इसमें मैं ये मशवरा दूंगा, ये हज़ारों इस्लामी भाई जो फैज़ान मदीना में हैं, मुख्तलिफ मकामात पर हैं, मदनी चैनल पर हैं, आज अभी इसी वक्त कोशिश करें, अभी तो खैर फैज़ान मदीना में आप जो मदनी मुज़ाकरे के बात कर लें कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मदनी तारीख इस्लामी तारीख चेक कर लें। आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर होते, कैलेंडर होता है, कैलेंडर के अंदर भी अगर आप अपनी इंग्लिश तारीख डालेंगे डेट ऑफ बर्थ की तो वहाँ से आपको आपकी एक मदनी तारीख यानी इस्लामी तारीख आपको मिल सकती है। अब उसमें हो सकता है कि चंद दिनों का फ़र्क हो। अब भाई ये नॉर्मली मोबाइल फ़ोन के ज़रिए जो सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो तारीख चेक की जाती है, तो अब मुझे इसमें वसवसा है, एक इश्काल है जो मैं आप सर्च करना चाह रहा हूँ। उसमें ये होता है कि जैसे कि मैंने मोबाइल फ़ोन में अपनी मेरी जैसे इंग्लिश तारीख है 8/7/70 8 जुलाई 1970, मैं 8 जुलाई 1970 से लिखूंगा ना, तो और मैं बटन वगैरह दबाऊंगा, चंद चीज़ें प्रोसेस करूंगा, तो वहाँ एक इंग्लिश उर्दू तारीख इस्लामी तारीख आ जाएगी कि 8 जुलाई 1970 को इस्लामी तारीख क्या थी। ये मुझे सॉफ्टवेयर बता रहा है, 4 जमादुल उखरा या इस तरह जो भी आ जाएगी। अब मुझे एक इश्काल है बाबा जो मैं आप सर्च करना चाह रहा हूँ, सवाल है यूँ समझे कि अब ये तो एक कैलेंडर है, अब हो सकता है कि इस पूरे मतलब तकरीबन 49 या 50 साल के अंदर कई दफ़ा चांद का फ़र्क हुआ होगा। अच्छा, मैंने खुद जाती तौर पर कोशिश की, मुझे 8 जुलाई 1970 का अखबार कहीं से मतलब कि मैं अरेंज कर लूँ कि उस टाइम अखबार तो निकलता होगा, तो वो अखबार के अंदर कोई इस्लामी तारीख तो होती है, शायद पहले भी होती होगी, अब भी तो होती है अखबार के अंदर, तो पता चल जाए। लेकिन अब तक वो इसमें नहीं हुआ। लेकिन अब वो जो इस मोबाइल, क्योंकि अब जो हम कह रहे हैं ना कि आप मदनी तारीख या इस्लामी तारीख निकाल लीजिएगा, तो अक्सरियत इस तरीके से निकालेगी जो मैंने अभी आपके सामने मोबाइल का बयान किया, या कोई सी किताब विताब आएगी। तो अब ये जो तारीख आई है, तो क्या इसी को हम अपनी मान लें या कुछ आगे पीछे को सोचे कि दो? देखिए, आपका मैंने एक अंदाज देखा है, जब भी आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी है ना, आपने हमेशा कहा है कि पासपोर्ट पर ये लिखी हुई है। आपने कभी ये लिखा है कि ये, यानी ये मुझे मैं मोबाइल का ना हो तो शायद जब भी मैंने आपसे सुना है, आपने हमेशा ये जुमला कहा है पासपोर्ट पर मेरी ये तारीख लिखी हुई है, और आपने कभी ये कहा नहीं है कि मेरी तारीख विलादत यही है। ये अब कुछ अंदर की बातें बाहर की बातें पता नहीं, लेकिन मैंने अब सबके सामने कर दी है। अंग्रेजी तारीख तो मुझे पता ही नहीं है, वही लिखी हुई जो भी हो। तो इस्लामी तारीख, ये मेरी बड़ी बहन मरहुमा ये फरमाती थी कि 26 रमज़ान को 27वीं रात आने से पहले, सूरज डूबने से पहले, असर और मगरिब के दरमियान तुम पैदा हुए हो। ये मुझे बस इस वजह से मतलब मुझे मालूम है। तो बड़े बूढ़ों को घरों के बाजों का पता होता है। पहले इस्लामी तारीख का रुझान था, अब बदकिस्मती से, और फिर रमज़ान शरीफ, तो रमज़ान शरीफ में तारीख ज़्यादा याद रहती है। तो बहरहाल ये तरकीब है। वो आप कैलेंडर का बता रहे हैं तो वाकई वो तो मशकूक है, इसका कोई हल भी नहीं है कि क्या करे आदमी, ज़न्ने गालिब करे, यही समझ में आता है। जहाँ तौक़ीत वाले भी यही कहते हैं कि ये तौक़ीत वाले जो हैं, इल्म तौक़ीत वाले, वो जो इस तरह की मालूमात रखते हैं, तो ये जो हिजरी कन्वर्टर होता है, इसमें एक आध दिन का बाज़-औक़ात फ़र्क पड़ जाता है। जी, वो कैलेंडर एक बनाया होता है, वो अपने क़यास से लोग अपने जो भी इनका तरीक़ेकार उसके मुताबिक बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मतलब ये नहीं कि जो शरई आकाम यही है कि वो उसका ताल्लुक चांद से होता है,
रोजा भी जैसे चांद देख कर ही रखा जाएगा, कैलेंडर से नहीं। चांद कैलेंडर में ठीक है, सारे साल का कैलेंडर छप जाता है, वो चलता रहता है, लेकिन जब रोजा रखना है चांद देखो। और रमजान शुरू किया चांद देखकर, आप बोलोगे वो चांद नजर नहीं आया लेकिन बादल थे, फुला थे, तो कयास आराई से नहीं चलेगा कि हर महीने चांद कोई नया तो पैदा होता नहीं है, एक ही चांद है जो जमाने से चला रहा है। तो इसके नजर आने का मसला है। अब कोई चश्मा लगा कर देखे या दूरबीन लगा कर देखे या आंखें उसकी बहुत तेज है तो वैसे ही देखे, देखना उसका शर्त है। देखे या देखने वालों की गवाही गुजरे, और जो मतलब यानी कि काजी हो, जो आलिम दीन हो, और वो इस पर फैसला करे कि भाई ऐसे मौके पर इतने गवाह चाहिए, जब बादल बिल्कुल आसमान साफ हो तो भाई इतने गवाह काफी हैं, जब धूल ये हो तो इतने गवाह से भी गुजारा हो जाएगा। ये सब मतलब ये उलमा का काम होता है। तो इसमें यानी कैलेंडर पर भरोसा नहीं। इसी तरह माह रमजानुल मुबारक के तशरीफ ले जाने का मसला, तो उसमें भी ईद का चांद वही उसके भी आकाम है कि देखने वाले, जब बिल्कुल आसमान साफ है तो बहुत सारे देखने वालों की गवाही चाहिए। बाद एक की भी गवाही चल जाएगी, लेकिन वो काजी एतमाद करे उस गवाह पर। ये काजी का मैटर होता है। बाहर शरीयत में है ये, बादल वगैरह हो तो गर्दो गुबार, धूल, मिट्टी, अंधेरा छाया हुआ है, वो इस तरह का होता है ना कभी, तो ऐसे में मतलब है कि एक की गवाही जरूरी है। वो मतला साफ हो, कोई गर्दो गुबार, धूल, मिट्टी, बादल कुछ भी ना हो। तो ऐसे में मतलब है कि जम्मे गफीर का लिखा है, भीड़ चाहिए, उसमें बहुत सारे गवाह चाहिए। वो काजी जो फैसला करे वो आलिम होता है। काजी होता ही आलिम है, जज। ये हमारी कोर्टों के जज आलिम होते नहीं होते, ये बेस नहीं है। वैसे शरअन जो काजी होता है वो बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा मुफ्ती होता है। पहले ये होता था, अब भी होता है कि जैसे कि अपने दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में कि वो निकाहों के, तलाकों के मसाइल निपटाते हैं, खासकर इनमें, तो इनमें कज़ा की जाती है। काजी हमारे होते हैं, मुफ्ती, आलिम, तो ये लोग इसका फैसला करते हैं कि तलाक हुई नहीं हुई। तो यूं मतलब बड़े बड़े उलमा जो होते हैं ना, ये काजी, अब ठीक है हमारे यहाँ कानूनी तौर पर मसाइल इस तरह के नहीं है, लेकिन इस्लाम तो मौजूद है ना, हमारे मुल्क में भी इस्लाम मौजूद है, दुनिया भर में इस्लाम मौजूद है। तो जहां जहां लोग अपने तौर पर ये तरकीब कर लेते हैं। काजी समझ में आता है बाबा, क्योंकि जब निकाह पढ़ाना होता है तो काजी चाहिए होता है। अच्छा, वो काजी नहीं होता, मगर इसको काजी, उसको कहते काजी हमारे यहाँ, काजी कहते हैं। लेकिन एक्चुअली जो काजी जो कज़ा करता है, यानी फैसले करता है, वो काजी और होता है, और निकाह पढ़ाने वाला काजी और होता है। अब काजी के पीछे जाहिल लोग डंडे लेकर घूम रहे होते हैं, और अपनी कियास आराइयां कर रहे होते हैं कि यूं कर दिया तो यूं हो गया, तो नहीं करना चाहिए। उलमा के पीछे रहोगे तो जन्नत मिलेगी, वरना ये मॉडर्न लोगों के पीछे अगर चलोगे ना, वो तारीख दानों और जोग्राफिया दानों और तौक़ीत दानों के पीछे तो कोई आगे पीछे हो जाओगे। तो इसलिए आशिकान रसूल उलमा जो फैसला करे ना, मेरी समझ में यही आता है कि आंखें बंद करके मान लेना चाहिए। अपने आता जाता तो है कुछ नहीं, आखिर नमाज भी तो मस्जिद के इमाम के पीछे पढ़ते ही ना, पीछे इस इमाम के। और जनाजा कोई साइंसदान आकर या कोई मतलब कोई बड़ा फन्ने खान, तुर्रम खान आकर जनाजा हमारा थोड़ी पढ़ाएगा, आलिम पढ़ाएगा, इमाम साहब पढ़ाएंगे। कोई नेक आदमी, दाढ़ी वाला, सुन्नतों का पाबंद, वही तो पढ़ाएगा ना जनाजा, और हमें कब्र में उतारेगा। ईसा अलैहिस्सलाम भी बेचारा वही करेगा। बाकी मॉडर्न लोग जो ये तरह तरह की मतलब अपनी होशियारियां करते रहते हैं स्क्रीनों पर, इनको जनाजे की दुआ भी पता नहीं आती होगी कि नहीं आती होगी। कमाल तो ये है कि बच्चा पैदा होता है ना, तो कभी बाप ने ये नहीं कहा कि यार अपने अस्पताल में जो सबसे बड़ा डॉक्टर है ना, स्पेशलिस्ट, क्या बात है, उसको जरा बुला के मेरे बच्चे के कान में अजान दिला दो। नहीं नहीं, करीब से करीब मस्जिद इमाम नहीं तो मोहसिन बुला के दाढ़ी वाले से ही इसने अजान दिलानी है, वरना तो ऐसा लगेगा कि अजान वकाएगी नहीं, वो बोलेगा नहीं सही हुआ नहीं है। अरे मदीना बराबर है, कोई अफसर या कोई लीडर आकर या कोई बहुत बड़ा डॉक्टर या प्रोफेसर आकर अजान नहीं देता। यानी जिंदगी के ये दो अहम मरहले हैं, बच्चे के पैदा होना और एक शख्स का मरना। इन दोनों वक्त में मुसलमान को एक मजहबी आलिम मौलाना की ही हाजत रहती है,
اور یہ اس پر مطلب سمجھے کہ بس دنیا میں پریکٹس ہے یہ کہ یہ دونوں جگہ پر چاہیے یہی کہ کوئی مطلب کہ دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور عاشقان رسول جائیں گے جنت میں آقا کی رحمت سے، تو جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی. جنت کسی افسر کی، لیڈر کی، پروفیسر کی، لیکچرار کی، وزیر کی، مشیر کی، ان لوگوں کی نہیں، علماء کی ضرورت پڑے گی. حدیث پاک میں علماء کی ضرورت پڑے گی وہاں. اور اس حدیث شریف میں کہ جیسے اللہ تعالی جنتیوں سے فرمائے گا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو لوگ علماء سے پوچھیں گے کیا مانگے، آپ مشورہ دیجئے ہم کیا مانگے. امی ابو کو نہیں پوچھیں گے، ٹیچر پروفیسر کو نہیں پوچھیں گے، عالم دین کو پوچھیں گے جو جنت میں ہوں گے. تو جو جنت میں ہوں گے یقیناً وہ اہل ایمان ہی ہوں گے، مسلمان ہی ہوں گے، عاشق رسول ہوں گے، یا دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں اہل ایمان وہ ہوں گے جنت میں. تو یہ اس لیے کہ وہ عالم دین ہے اگر اور ہے عاشق رسول، گمراہ نہیں ہے، بد دین بد مذہب نہیں ہے، تو پھر بس ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے. یہ ہمیں جنت لے جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آئیے معتکفین کیا کہتے ہیں سنتے ہیں. مرحبا مرحبا آمد رمضان ہے، مرحبا کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، مرحبا تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے. رمضان مرحبا رمضان مرحبا. ہمارے اسلامی بھائی ہیں اندر ہمیں جو درس دیتے ہیں تو انہوں نے یہ سب کچھ ہمیں بتایا، شاپر دیا ہے، یہ تفصیل سمجھائی ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے. یہ مقصد بتایا کہ بھائی مسجد کے اندر جو ذرات وغیرہ گرے ہوئے اٹھائے گا اس کو یہ ثواب ملے گا. پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ ادھر دعوت اسلامی میں فیضان مدینہ میں آ کے ہمیں پتہ چلا، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ سکھاتے ہیں اور نوٹ کرواتے ہیں ہمیں. مدنی مذاکرہ میں امیر اہل سنت نے کہا تھا کہ مسجد کے بہت آداب ہوتے ہیں اور ان کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، جو کہ بہت اجر کا کام ہے، اگر نہیں رکھیں گے تو گناہ ملے گا. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں دعوت اسلامی میں وہ بتاتے ہیں تاکہ وہ مکمل اسلامی طریقے پہ ہمیں سیدھا کر کے چلا لے. بڑی بڑی چیزیں تھوڑی بہت پتہ تھی، وہ ان میں بھی بہت غلطیاں تھی جو کہ ادھر آ کے صحیح کرنے کو ملی ہے، اور بہت فائدہ ہوا ادھر آنے کا. بہت اچھا محسوس کرے. ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مل گیا ہے جو سر پہ ہاتھ رکھنے والا. پہلے تو در در کی ٹوکرے کھاتے پھرتے تھے، اب تو مل گئے پیر صاحب. رکن شورا نے زور کے بعد حلقہ لگایا، اس میں رکن شورا نے نماز کے بارے میں کافی ہمیں نماز کی اہمیت و فضائل ہمیں بیان فرمائے. صف بندی کے بارے میں متعلق انہوں نے ہمیں کافی ترغیب دلائی، معلومات دی. کبھی بھی جو حضرت صاحب کو سامنے نہیں دیکھا تھا، چل مدینہ جو ہے نا، تو وہ خواہش تھی میری، تو میں وہ خواہش لے کے ادھر آیا ہوں. میرے جھگڑے تھے کافی دوستوں سے، تو جب ادھر میں نے بیان سنا کہ وہ معاف کر دینا چاہیے اگر آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہے. کال کی ہے اپنے دوستوں کو، وہ جو لوگ تھے جن سے میرا جھگڑا تھا تو وہ سب سے میں نے معافی مانگی اور انہوں نے مجھے معاف کر دیا. پہلی بار آیا ہوں مدنی چینل دیکھ دل کر رہا کہ ساری عمر یہی رہے، ہماری موت بھی یہی آئے. پورا میں نہیں ہم نے کاف کرنا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد دل کر رہا ہے کہ دعوت اسلامی کے ساتھ قافلے میں جائیں، ساری عمر اس قافلے میں گزاریں. جو ہم نے 50 سال کی زندگی گزار لی ہے وہ ہم نے بہت بری گزاری ہے. میں اسی نیت سے آیا ہوں کہ وہاں جو ہے ہمارے علاقے میں دین کے کام کی ضرورت ہے کہ میں یہاں سے کچھ سیکھ کے جاؤں، وہاں اپنا جو ہے نا دین کا کام کروں. 3 سال سے یہ سوچ رہا تھا کہ جو ہے نا اعتکاف میں بیٹھ کے میں کچھ سیکھوں گا. تو الحمدللہ آج پہلا دن ہے. پہلے دن میں جو ہے نا بہت سارا سیکھنے کو ملا ہے. وضو کی سنتیں 14 سنتیں سیکھنے کو ملی ہے. مجھے امید ہے کہ ان 30 دن کے اندر اندر جو ہے نا میں بہت فیضان مدینہ سے خزانہ لے جاؤں گا. جی آج کے دن کچھ دعائیں سیکھیں گے اور مدنی قاعدہ پڑھایا گیا ہے سٹارٹ سے. عصر کی نماز کے بعد جو مدنی مذاکرہ ہوا تھا اس میں امیر سنت نے مدنی مذاکرے کے آغاز میں کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن پاک کے تلفظ کے بارے میں کہ قرآن پاک کو سیکھنا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن پاک سیکھیں. میں نے 32 سال ملازمت کی، دنیاوی تعلیم سیکھی، دین نہیں سیکھا. اسی مقصد کے لیے میں یہاں ہوں تاکہ میرے دین تازہ ہو جائے، میں دین سیکھ لوں. صبح میں نے فجر کی نماز کے بعد بیان سنے مولانا صاحب کے، امیر سنت کے بیان سنا،
उसके बाद बेहतरीन निज़ाम था जो दर्स कुरान के बारे में था। ये सब चीज़ें मेरे लिए बड़ी मुफीद थी। यही मैं सीखना चाहता था जो मुझे मिल रही हैं। खामी मेरी दूर हो रही हैं। ये इस माहौल में आकर जो छोटी मोटी मुझ में गलतियाँ थी वो अपनी इस्लाह कर रहा हूँ। दावत इस्लामी के भाई हैं तो उन्होंने मुझे दावत दी थी। मैंने उनसे कहा था कि मैं डांस वांस करता हूँ टीवी चैनल पे इलाकों में, तो मैं तौबा करना चाहता हूँ इन चीज़ों से, तो मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? तो उन्होंने बोला क्यों नहीं, बिल्कुल होगी, आप मेरे साथ चलें, फैज़ान मदीना चलें। इलाकों में शादी ब्याहों में प्रोग्राम करता हूँ, मुझे बहुत से लोग जानते भी हैं। मैं सर्कसों में भी काम करता था। तो मसलन ये है कि मेरा दिल भर गया इन चीज़ों से। मैं तौबा करी, मैं अल्लाह से डरता हूँ, कब्र के अजाब से डरता हूँ। मेरी वालदा ना बहुत रोती थी, मेरी वजह से रातों को जागना। पहले 1-2 बार मैंने इग्नोर कर दिया था, मगर फिर एक बार मैंने चलो यार सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। नशा नहीं करे ना तो डांस नहीं होता था, उसको आम यानी अपनी ज़रूरत बना ली थी। जिन्होंने दावत इस्लामी बनाई, अल्लाह पाक इनको खुश रखे, आबाद रखे। इनकी वजह से मैं आज इतना खुश हूँ। मेरी वालदा खुश है, मेरे भाई खुश हैं। जिसके घर में मेरी वीडियो है डांस वगैरह की, वो प्लीज़ डिलीट कर दें। झूठ नहीं कह रहा, मैंने कभी पहले रोज़े नहीं रखे, और रखे भी तो तोड़े। मगर नमाज की अल्लाह का शुक्र है, मैं यहाँ के नमाज भी पढ़ना आ गई मुझे। कहाँ क्या पढ़ते हैं, कहाँ क्या नहीं पढ़ते, दुआ हुआ सब सीख रहा हूँ माशाल्लाह। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल ये है कि मेरे लिए दुआ करें। मेरी जो वीडियो वगैरह जो बनी हुई है, ये जो लोग देखेंगे, मैं इसमें गुनाह में तो नहीं मेरा नाम आएगा? 12 बजे से बाद हम वुज़ू करके आए थे तो उन्होंने मदनी कायदा का सबक दिया था हमें। उसके बाद फिर हम बैठ गए थे, वो फ़र्ज उलूम वगैरह का उन्होंने कोर्स करवाया हमारे निगरान जो थे। अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया था कि कुरान पाक को सीख कर पढ़ें और मखारिज अच्छी तरह से अदा करें। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ कर बताया था। जैसे शीन है, शीन जिसको नहीं आती तो उसके मखारिज ठीक नहीं है, और वो सीखे कुरान पाक को अच्छी तरह से। मदनी मुज़ाकरे में भी शमूलियत हो रही है और बहुत सारी बातें सीखने को मिल रही हैं। हमारे कुरान के जो तलफ़ुज़ हैं वो भी सही करवाए जा रहे हैं, नमाज भी सिखाई जा रही है हमें। वज़ू के फ़वाइद बताए गए और दूसरा कि वज़ू की सुन्नतें बताई गई। निगरानी शुरा का भी जो बयान हुआ फजर की नमाज के बाद, इस बयान में सफाई का जो जहन दिया गया है, इस तरह का जहन पहले कभी मिला? नहीं, पहले कभी नहीं मिला। ये सफाई के बारे में कि साफ सुथरा रहना चाहिए। जो बयान सुना है इसमें सफाई सुथराई का बयान था, निगरान शुरा ने फरमाया इंशाअल्लाह अमल की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मालूम तो हमें पहले से भी है, लेकिन वो अमल के जो जज्बा दिया ना उन्होंने, मेन चीज वो होती है उनकी कि उन्होंने अमल का जज्बा भी दिया साथ साथ। हदीस में सफाई निस्फ़ ईमान है, तो जज्बा दोबारा पैदा हो गया, तो इंशाल्लाह भी सफाई सुथराई रखेंगे। नीयत इंशाल्लाह जितनी भी हो सके सफाई करनी है। खाना खाने के बाद हम हाथों को इस तरह धोना चाहिए कि हाथ सारे साफ हो जाना चाहिए। बदबू किसी जगह से भी नहीं आनी चाहिए, जिसमें कि खुशबू लगाकर रखनी चाहिए। सारे दोस्तों को मेरा ये मैसेज है कि सफाई का खास कर ख्याल रखें। सफाई निस्फ़ ईमान है और साफ सुथरा आदमी जो है वो बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह पाक को भी पसंद है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद है। मस्जिदां दे विच ये गल्लां कौन दसदा है जनाब? उत्थे ते नहीं ना दसदे, लेकिन इत्थे ते फिर माहौल सुलझाना पौंदा है ताकि माहौल साफ सुथरा रहे। साडी खातिर ही है सारा कुछ। मैं अपनी मस्जिद खुद भी इस चीज़ का एहतमाम करता है। मैनू नहीं ये आर महसूस होंदी कि मैं खुद इमाम खतीब होके मस्जिद साफ कर रहा। दूसरी चीज़ मैं खुद तरगीब दिलाना अपने बच्चे ने। इस चीज़ को पहले मैं अपनी जिंदगी ते लागू किया है। असी इस तो भी ज़्यादा जाके हुण तैयारी करांगे, लोगों का जहन बनावांगे, अपने शागिर्दां ते जहन साजी करांगे। शागिर्दां ते करांगे, उन्हां दे वालिदैन दा जहन बनेगा, बहन भाइयों का जहन बनेगा, जिहदी वजह तो इंशाअल्लाह पैगाम अगे तो अगे इंशाअल्लाह पहुंचता जाएगा और उम्मत मुस्लिमा सफाई नू लाजम करार देगी। मैं चाहना कि बाबा जी दे हाथ दे विच हाथ, एक मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप दे हाथ दे विच हाथ दे के फिर बैत होवा ते सारी जिंदगी दावत इस्लामी दा होके मरा। इससे पहले भी निगरानी शुरा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। आज जो बयान सुना है, दिल तड़प उठा अभी से मिलने की और मुलाकात के लिए। अल्लाह से दुआ है कि मेरी मरने से पहले मेरी मुलाकात फरमा दे। बापा जान मेरी जान है, निगरानी शुरा मेरा दिल है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। असल में तासुरात में एक इस्लामी भाई कुछ अपना बता रहे, मैं सर्कस में और नाच में और ड्रामों में ये काम करता रहा हूँ। फिर उन्होंने ये कहा था कि जो लोगों के बाद मेरी वीडियोस हैं, मैं अपने फील्ड में या उस इलाके में या अपने गांव में मशहूर होंगे, तो वीडियोस हैं तो उनका गुनाह मुझे मिलेगा? ये सवाल उन्होंने किया है। जी जी, बाबुल मदीना के। अच्छा, बाबुल मदीना ही के? जी जी। अच्छा, तो बड़ा शहर है। तो अब इसमें ये कि अव्वल तो सच्ची तौबा तो
انہوں نے ماشاءاللہ ان کی باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کر لیے. اگر وہ ابھی ہوں تو ان کو کیمرہ مین دکھا بھی دیتا کہ براہ راست یہ امیل سنت سے مدنی پھول لے لیں. اگر اللہ کرے یہ ہوں سن رہے ہوں, یہ اٹھ جائیں, ہاتھ تھوڑا اونچا کریں گے. اگر آپ ہیں تو کیمرہ مین آپ کو لے لیں گے انشاءاللہ, تاکہ آپ کو براہ راست امیل سنت کے مدنی پھول یہ آ گئے. ماشاءاللہ. تو اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ آپ توبہ تو کر چکے, اللہ قبول فرمائے. اور اس میں اب جو ویڈیوز وغیرہ ہیں, اس کے لیے آپ کوئی اپنی ویڈیو اپنے چلائیں واٹس ایپ پر یا فیس بک پیج ہے تو اس پر, یا جو آپ کے پاس آپشن ہے اس طرح کے ان میں, کہ الحمدللہ میں اب دعوت اسلامی سے وابستہ ہو گیا ہوں اور میں نے اپنے پچھلے ان کاموں سے, ناچ گانوں وغیرہ سے میں سب سے توبہ کر چکا ہوں. اور مجھے اس کا افسوس ہے کہ میری ویڈیوز کچھ مطلب یعنی کہ سوشل میڈیا وغیرہ پر اپلوڈ ہوئی ہیں. تو میں سب سے ہاتھ جوڑ کے مدنی التجا کرتا ہوں کہ میری تمام ویڈیوز آپ حضرات ڈیلیٹ کر دیں, اور جن کے پاس ہوں اور ان کو میرا پیغام نہیں پہنچا اور آپ کو پتہ ہے, ان سے بھی ڈیلیٹ کروا دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. اس طرح کے جملے اب اس میں ذرا یہ سارے جملے آپ کو یاد نہیں رہیں گے. اگر آپ تو نیٹ وغیرہ کا اگر سسٹم جانتے تو یہ سارا نیٹ پر تو جا رہا ہوتا ہے, تو وہاں سے یہ میرا حصہ جو ہے نا یہ آپ خود نکال لیں, اپلوڈ کر لیں, جو بھی اس کا طریقہ کار ہو, اور اس کو یا تو لکھ لیں یا رٹ لیں. تو اس طرح ایک اچھے الفاظ میں آپ یہ پیغام جاری کر سکیں گے. شارٹ ہو کہ لمبا لوگ کم سنیں گے, 1 منٹ کا ہو. تو انشاءاللہ یہ امید ہے کہ اس سے وہ لوگ مٹا دیں گے اور آپ کی طرف سے توبہ کا ایک اعلان ہو جائے گا, فائدہ ہوگا اس کا. صلو علی الحبیب. جی بابا. ہاں وہ اصل مسجد میں جو بال وغیرہ گچھے جھوم رہے ہوتے ہیں, گھوم رہے ہوتے ہیں, تو ان کو اٹھانا چاہیے, کیا ثواب ہے. اب اگر کسی نے نہیں اٹھایا, بال جا رہا ہے, گچھا جا رہا ہے مسجد میں, تو اس نے خود نہیں پھینکا, کسی کا گرایا ہے, اس کو اس نے نہیں اٹھایا, سستی کی, تو وہ اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے نا, گناہ گار نہیں کہیں گے کہ یہ گناہ ملا, ایسا نہیں کہیں گے. گناہ اور چیز ہوتی ہے, ہیوی ہے. اچھی بات ہے, فضیلت والی بات ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہم اٹھا کر شاپر میں ڈال لیں یا کہیں بھی, مطلب یعنی اپنے جیب میں ہی ڈال لیں, شاپر نہیں ہے تو, اور اس کو باہر کہیں ادب کی جگہ پر ڈال دیں. کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, ثواب کا کام ہے. میرا نام ہے محمد معین اتاری. میں 1 مہینے کے اعتکاف میں بیٹھا ہوں فیضان مدینہ میں. جو کوئی مجھے جانتا ہے, جن کے پاس میری موبائل میں ویڈیو ہیں گناہوں والی, وہ ڈیلیٹ کر دیں اور آگے تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ اب میں دعوت اسلامی سے ہو گیا ہوں, تو پلیز یہ میری ویڈیو ڈیلیٹ کر دیے گا. ماشاءاللہ. چلو یہ مدینہ. وہ میرا بھائی 5 سال سے لاپتہ ہے, اس کے لیے دعا کر دیں. اور ایک بھتیجا ہے, اس کے نا تلیسمیا کی بیماری ہے, تو دعا کر دیے گا. اللہ کریم بھائی کو خیر سے ملا ہے, آپ کے بھتیجے کو شفا عطا فرمائے. تو چاند رات کو بھی بیٹا ہاتھوں ہاتھ سفر کرنا ہے. جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم.
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھیں تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب۔ خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔